अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं थोड़ा मेज़बान मियाँ मोहम्मद अफजल भट्टू। अज मैं अपने दोस्त किसान भाइयों वास्ते स्पैशल वीडियो बना रहा हाँ। आ सबसिडी का जो ड्रामा चलता पिया है, सबसिडी मिलती पी है, बीज तो मिल रही है, खाद तो मिल रही है, तो ये टोकन निकलते है ने। फिर उन्होंने टोकना जनाब मोबाइल से उन्होंने मैसेज भेजीदा है। फिर जनाब ईजी पैसे के जरिए 2-3 महीनों बाद कोई पैसे आ जाते हैं। तो काफ़ी किसानों को नहीं पैसे आते है। तो जो किसान शहर जाता है, बीज खरीदता है, दूसरा खाद खरीदता है, तो नगद पेमेंट करके आता है। तो हुण भी हुकूमत ने कई अरब रुपया रखा है बीज ते खाद विच। तो बीज में जो टोकन है ने 1000 रुपये का टोकन है। कोई स्पैशल उन्हें दुकाना दसिया तो स्पैशल बीज के नाम दसे है ने भी फलानी दुकान पर जाओ जी, उत्थे तुहानूं टोकन वाला बीज लभेगा, तो वो फिर तुहानूं सबसिडी दी जाएगी। तो मैं अपने दोस्त नज़ीर भाई तो पूछना चाहना, उन्हें भी बीज लिया है। आ वेख सकते जी, भरोसा सीड्स 2008 फैसलाबाद तो नाल ही DAP है। तो काफ़ी अरसे तो जमींदारा करता पिया है। तो उन्हें तो पुछने भी वो ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਦ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗੰਦਮ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੋਕਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਨਿਰਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर भाई जान। वालेकुम सलाम साहब जी, की हाल चाल ने भाई जान? 2-3 किले कणक भरान है, आ DAP लियांदी, आ लियांदा बी। उन्हें दसा भी केड़ा ना इहदे विच टोकन है 1000 रुपया। इधर कैमरा दसो। अच्छा, 1000 रुपया इहदे भी लभेगा। इहदे तुहानूं दिता जाएगा 500 का टोकन DAP च लभा जाएगा। अच्छा, लिहाजा आ जिहड़ा बी है ये असीं लियांदा, इहदे च उन्हां आ टोकन आ, इहदे च कोई पैसा नहीं विच लिखा हुआ नहीं मसलन भी दोस्तों नज़ीर भाई का कहना है भी जिस तरीके हुकूमत ने आख्या भी सबसिडी होगी, लेकिन यह जो बीज ये फैसलाबाद वाले सबसिडी कोई नहीं निकली। तो जो इन्होंने कोई मखसूस दुकानदार है या दफ्तर है उन्होंने है। तो अगे बोलो नज़ीर भाई। तो इन्होंने च लिहाजा नहीं लभी, इहदे तो बेहतर है भी सानू ये जो पैसे ये उत्ते पा देवन। गौरमेंट लिहाजा टैक्सा जो पाई खाई वो उंज दिते जावन, बी घट दिता जाए, लिहाजा DAP घट दिती जाए। ये हम टोकन लै जाइए इत्थे असीं मोबाइल ते करिए तो आंदे तुहाडी एक्सपायर हो गया, लेट हो गई। इत्थे तुहाडा बंदा आ जा सी वो साथों 100 रुपये च लै ले सी, ठीक हो गया। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੱਚਤ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ 100 ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇਲ ਸਾਰਦਾ, ਮਗਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਲਪੁਰ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਏ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਭੱਜਣ ਦੌੜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ घट रेट से लभ जाए। सही दोस्तों नज़ीर भाई का कहना यह है भी अगर हुकूमत टोकन वाला जो ड्रामा है ना ये बंद करे तो सबसिडी जी भी देनी है ना वो डायरैक्ट खाद तो देवे, बीज तो देवे, इन्हों का रेट घट किया जाए। क्योंकि काफ़ी मरतबा हुआ है भी जो टोकन मोबाइल इंटर करने हैं ना कोड तो कहते हैं तुहाडा जनाब ना ये एक्सपायरी हो गया। अगर टोकन एक्सपायरी हो जाता है किसान वालों तो 1000 रुपया गया ना या 500 गया चला, वह फिर फायदा किस नूं हुंदा है? वो कई लखां अरबां रुपये बनते हैं तो वह पाकिस्तान की आवाम से ही वो टैक्स लगता है। बजाय इस दे ये सबसिडी के नां ते अरबां रुपये लावना हुकूमत नूं, अरबां रुपये का टैक्स आवाम से ही लगावना भैया जी तुहाडे किसानों नूं सबसिडी दे रहे हैं, उस नाल बेहतर है जनाब ये बीज का रेट कम किया जाए, खाद ते कम किया जाए। एक और तुहानूं दसीए टोकन वेख सकते जी दोस्तों, पहले तो स्क्रैच थोड़ा जिहा होया है। तो जदों इन्हूं इस तरीके खोलने हैं ना इहदे जिहड़े लफ्ज़ हैगे ने या हिंदसे वो भाईजान तकरीबन खराब हो जाते हैगे ने। ते जदों हिंदसे खराब होंदे ने वो भी फिर ना कम नहीं देंदे हैगे। ते नज़ीर भाई तुसीं मुतमिन हैगे जे भी हुकूमत आपां नूं डायरैक्ट रेट घट करावे या आपां नूं टोकन सिस्टम नहीं? टोकन क्यों सारे घट जाए, सारा का रेट ही घट जाए, सही रेट से दी जाए, सारी आवाम का फायदा हो जाए, भज दौड़ खत्म हो जाए। किसी 10 किले बीजनी किसी 2 के फायदा तो सारा नहीं होना मनना। टोकन लै तो भजो दीपालपुर जाओ, दिहाड़ी खड़ाओ, पैसे लाओ, मगर उत्थे जब हल नहीं होना उनका कोई फायदा नहीं। सही हो गया दोस्तों, जिन्ने भी मेरे बेली भरा किसान दोस्त मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, ये सबसिडी का जोड़ा है ना प्रोपोगेंडा
ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਗਦ ਭਰ ਤੇ ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਮੁਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ, ਭਾਵੇਂ 3500 ਦਾ 3800 ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਤੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸਹੀ ਵੀ ਬਲੈਕ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਐਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਲਓ 200 ਰੁਪਇਆ ਵਾਧੂ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਵੀ ਭਰ ਲਿਆ ਮਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁੱਕਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਦੋਸਤੋ 3300 ਤੇ 50 ਰੁਪਇਆ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਦਾ 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਨਾਬ, ਤੇ 3800 ਤੇ 3950 ਰੁਪਇਆ DAP ਦਾ ਪਿਆ 3950 ਰੁਪਇਆ ਮਮਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਹੋਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਪਾਈਏ ਤੇ ਫੀ ਬੋਰੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜਨਾਬ 30 ਰੁਪਇਆ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਓ ਇੰਨਾ ਬੀਜ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਬੀਜ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਖਾਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ 2-3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ 2-3 ਕਿੱਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਕੀ ਕਰਸੀ। ਸਹੀ ਬਾਤ, ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਸੀ। ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਭਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਖਾਦ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਮੋਸ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਮ ਬੀਜਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੰਦਮ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਫੀਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਏ ਜੀ ਆਦੇ ਵਤਨ ਚ ਖਾਈਏ ਕਮਾਈਏ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹ ਸੋਚ ਲਵਣ ਅਗਾ ਹਕੂਮਤ ਸੋਚੇ। ਸਹੀ ਹਕੂਮਤ ਸੋਚੇ ਤਾਜਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਟੋਕਨ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ 20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਗਦ 12 ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋਤੇ, ਤੇ ਅਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਲਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਪੜਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਬੰਨੇ 1600 ਰੁਪਏ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁਰਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ 200 ਬਤਾ ਦੇਵਾਂ 2000 ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੀਜ ਇੱਟਾ ਮੰਗਾ ਉਹ ਮੰਗਾ ਤੇਲ ਮੰਗਾ ਵਾਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਲ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਦੀ ਠੇਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਬੀਜ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਟੋਕਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਣ ਆਟੇ ਨੂੰ, ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮਣ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ 2500 ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, 2500 ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ 2000 ਰੁਪਈਆ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ 1800 ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵਣ, ਆਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 80% ਜਿਹੜੇ MN MP ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਦੁਆ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਤਾਦ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ MN MPA ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤੇ ਰੇਟ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 1800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਟੋਕਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਬੱਟੂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।